بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین اما بعد. محترم حضرات، ابتدائی اسلام میں عام مسلمانوں میں عام طور پر تاریخ نویسی کا دستور نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے جاتے ہیں، مگر ان خطوط پر تاریخ درج نہیں ہوتی. حالانکہ تاریخ لکھنے کے بے شمار فوائد ہیں اور ریکارڈ کے محفوظ رکھنے میں کافی سہولت ہے. آپ نے خط کسی دن تحریر کیا، کس دن روانہ کیا اور کب پہنچا، کس دن حکم جاری ہوا، کس دن اور کس وقت سے اس پر عمل کا آغاز ہوا، ان سب باتوں کے جاننے اور سمجھنے کا دار مدار تاریخ لکھنے پر موقوف ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس مدلل بات کو بہت معقول سمجھا اور بہت سراہا. فوراً مشورے کے لیے اکابر صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ مفید رائے مجلس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ بات بہت پسند آئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں مشورہ طلب کیا اس کا آغاز کب سے ہو. تو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس سلسلے میں 4 قسم کی رائے سامنے آئی. ایک جماعت نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو. دوسری جماعت نے یہ رائے دی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو. اور تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو. جبکہ چوتھی جماعت کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے. یہ 4 قسم کی رائے اور مشورے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے بلائی گئی. مجلس شورا میں پیش کیے گئے ان آراء میں سے کسی ایک کے انتخاب اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا. غور و خوض کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ولادت یا نبوت کی تاریخ اور دنوں میں اختلاف کے باعث ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کے آغاز کرنے میں اختلاف رونما ہو سکتا ہے، اور وفات نبوی سے اسلامی سال کی ابتدا کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وفات نبوی کا سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے رنج و غم اور صدمہ کا سال ہے. اس لیے ہجرت سے ایسے سال اسلامی سال کا آغاز کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا. اسی سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ امن و سکون کے ساتھ بلا خوف و خطر پروردگار کی عبادت کرنے لگے. اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی جو دراصل دین اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ ان دلائل وجود کی بنا پر تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہی کی جائے. اگرچہ اسلام کے اس قریبی عہد میں دیگر اور بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، مثلا واقعہ بدر، فتح مکہ اور حجۃ الوداع وغیرہ. ان میں سے کسی ایک واقعہ کو سن آغاز کی علامت قرار نہیں دیا گیا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک واقعہ اپنے اندر مذہبی، قومی، تاریخی اور سیاسی عظمت اور رفعت رکھتا ہے، بخلاف واقعہ ہجرت کے، کیونکہ یہ بظاہر کسی قسم کے علم مرتبت کا حامل نہیں ہوتا. اس سے داعی اسلام اور اسلام کی غربت اور مظلومیت، بے بسی اور بے کسی اور بے سر و سامانی کی یاد تازہ ہوتی ہے. اس سے اسلام کی کمزوری کا حال معلوم ہوتا ہے.
मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा कराम की मजलिस शूरा ने इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके बिल्कुल अनोखी और तमाम दुनिया से निराली राह इख्तियार की। ये एतराज़ और इश्काल किसी सतही नज़र पर रखने वाले के लिए अहम हो सकता है, जिसकी निगाह ज़ाहिरी शान और शौकत पर होती है, ताहम अमीर को गहरी नज़र रखने वाला इस बात के इकरार और एतराफ़ पर मजबूर होगा कि यह हुस्न इंतखाब बड़ी हिकमत व मसलहत से मामूर है, क्योंकि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की दूर अंदेशी और उनकी अक्लें आसमान की बुलंदियों तक परवाज़ करती थी। उनके जहन की रसाई जिस तह तक होती है, वहाँ तक किसी दूसरे का तार फहम पर भी नहीं मार सकता। उसमें शक नहीं कि वाक़या हिजरत बज़ाहिर हियास नाउम्मीदी है, बेबसी पर भी नहीं, बेबसी और बेकसी नामुरादी और गुर्बत व अफलास का वाक़या मालूम होता है। जिस तरह सुलह हुदैबिया के वक्त इस मुसालहत से बज़ाहिर बेबसी और कमजोरी समझी जा रही थी नजर आती है, लेकिन यही सुलह बातिन फतह मुबीन फतह मक्का का दिबाचा और उसकी तमहीद थी। इसी तरह हिजरत का वाक़या ज़ाहिर निगाहों में जो कुछ भी दिखाई देता हो, मगर हकीकत में यही हिजरत का वाक़या ज़ाहिर निगाहों में जो कुछ भी दिखाई देता हो, मगर हकीकत में यही हिजरत का वाक़या इस्लाम और मुसलमानों के लिए उरूज और सरबलंदी का पेश क़ीमत साबित हुआ। उसी हिजरत के दामन में इस्लाम की वो तमाम तरक्कियाँ पोशीदा थी और यही हिजरत तमाम कामयाबियों का सरचश्मा साबित होती, जिनका ज़ुहूर आइंदा चलकर हुआ। उसी हिजरत ने मुसलमानों के लिए फतह व नुसरत की राहें हमवार की। सन हिजरी का आगाज़ मुसलमानों के लिए दीनी तारीखी एतबार से अपने अंदर खासी अहमियत रखता है। वो अहले इस्लाम को उस दौर की याद दिलाता है जब उनको मक्की दौर के इब्तिला और आजमाइश की तंग जिंदगी से निजात मिली। इस्लाम और इस्लाम की फूलने फलने का मौका हाथ आया और यहीं से इस्लाम और मुसलमानों को कुव्वत और शान शौकत नसीब हुई। बातिल को शिकस्त व हज़ीमत और कुफ्र अपनी मौत मरने लगा और यहीं से मुसलमानों ने पूरी दुनिया को रुश्द हिदायत और तौहीद का आलमगीर पैगाम दिया और दुनिया के एक बड़े हिस्से तक इस्लाम की शुआएं पहुंची। इस्लाम ही की कुव्वत थी जिसने इस्लाम के मुहाफिजों के लिए घर बार छोड़ना आसान बना दिया और फिर उसी ताकत ने उनको उनका वतन अजीज फातिहाना शान के साथ वापस गिरा दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिया बुलाई गई इस शूरा में ये बात भी सामने आई कि इस सन हिजरी का आगाज किस महीने से हो। उस सिलसिले में ये भी सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की तरफ से मुख्तलिफ राहें पेश हुई। एक का ख्याल था कि रमज़ान के महीने से, क्योंकि रमज़ान ही वो सबसे अफजल तरीन महीना है जिसमें पूरा कुरान नाज़िल हुआ। तीसरी जमात की राय ये थी कि मुहर्रम के महीने से उसका आगाज़ हो, क्योंकि माह मुहर्रम में हज्जाज इकराम हज करके वापस आते हैं। और चौथी जमात ने यह मशवरा दिया कि रबीउल अव्वल से साल के महीने की इब्तिदा की जाए, क्योंकि उसी महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई कि शुरू रबीउल अव्वल में मक्का मुकर्रमा से सफ़र शुरू किया और 8 रबीउल अव्वल को मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। इन चार किस्म की रायों के सामने आने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाहम मशवरे के बाद मुहर्रम और हराम को तरजीह दी, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में भी अरब में साल का पहला महीना मुहर्रम को करार दिया जाता था और महीनों के नाम मुहर्रम और हराम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल तानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल तानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। गुलाब बिन मुर्रा के ज़माने में तकरीबन इस्लाम से 200 साल पहले मुतय्यन किए गए थे। इसलिए सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब हिजरत के साल से सन की इब्तिदा की तो सन के महीने के लिए मुहर्रम हराम के महीने का इंतखाब किया, ताकि निज़ाम साबिक़ा भी अपनी असली हालत पर
باقی رہے اور نظام میں بعد میں کوئی گڑبڑی نہ